Hello students, I am Dr. Manjunath B from Maharanis Commerce and Management College, Mysore. Today in this video, we will learn some of the advanced problems on calculation of working capital requirement. Here in this illustration, various types of information is provided relating to Chandan Limited. Estimate the working capital requirement of Chandan Limited for the year 2020 from the following information. Assume that the production and sales occur evenly throughout the year. Two types of information, that is one particular list of items are given and then per unit information is provided for each item. First, raw material, it is given as 60 rupees per unit. Direct wages 30 rupees per unit. Manufacturing and administrative overhead 16 rupees per unit. Selling overhead 7 rupees per unit. The total of all these four components is equal to 113. And this 113 is treated as it's a total cost. Profit is given as 17 rupees per unit and the selling price is equal to 130 rupees, that is cost plus profit, which is equal to selling price. Along with this information, some of the additional information is also provided. Production and sales during the year is 1 lakh units. 1 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ 1 lakh units of production and sales is to be taken into account to arrive at the amount of working capital requirement. Raw materials are in stock on an average of 2 months. Raw materials ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 2 months ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ 1 month. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, then it is to be taken as work in progress. Work in progress includes 3 major components: raw material, direct wages, manufacturing overheads. But here in this illustration, there is no any separate overhead as manufacturing overhead and administration overhead. Both these two overheads are combined together and it is given as 16 rupees per unit. Therefore, while calculating the work in progress, amount of work in progress, material, labor and manufacturing and administration overhead is to be taken into account. ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ will not be a part of work in progress. Please remember, only manufacturing overhead will be taken into account for calculation of work in progress value. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ 16 rupeesನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ 2.5 months. Finished goods, stock of finished goods valuation is to be made at the level of 1 lakh units and on an average stock period is to be stored for 2.5 months. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋಡ್ ಬೈ ಸಪ್ಲಯರ್ಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪ್ಲಯರ್ಸಿಂದ, ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 3 months ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲ್ಯಾಗಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ಸು, ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೇಜಸ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟು 1 month ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಗಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸು 1/2 month ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1/2 month ಅಂತಂದರೆ 0.5 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 1/2 monthದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ 1/2 month ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. Credit allowed to customers. When we make goods sold on credit basis to our customers, then we allow certain credit period. And this credit period ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 2 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ 25% ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ ಇಸ್ 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ 25% ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು 100% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅವರು 25% ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು ರಿಮೈಂಡರ್ 75% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸು 25%, 75% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು 75% ಆಫ್ 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ₹50,000. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ₹50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. Along with this per unit information, there is a list of various adjustments. The number of adjustments are very more number of adjustments are given. So because of this reason, it is an advanced calculations is to be made for each and every item, and this question may be for 15 marks. So because of this reason, I request and advise the students first to take down the problem in a separate notebook and later concentrate on the solution part. Moving on to next slide, where we will learn about the solution of this illustration. As we know, estimation of working capital requirement includes two major columns, particulars and then the amount column. ಈವನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. First, we used to list out the current assets. So here also in this case, first we will list out the current assets. Current assets is the title first given. Under current assets, the first asset is to be mentioned as stock of raw materials. Stock of raw materials, so on an average, it is given as 2 months period is required. So 1 lakh units level ge 2 months stock lockup ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 divided by 12, that is total number of months in a year, into 60 rupees ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದರೆ the per unit value given for raw material. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ 10 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ. This 10 lakh rupees is the stock of raw materials on an average for 2 months is to be maintained. Next, work in progress is the second component to be ascertained under current assets. This work in progress on an average is for 1 month. As I said earlier, the work in progress includes 3 major components. Among them, the first component is raw materials. Raw materials ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 1 divided by 12. Why 1? Because it's a 1 month period of average required for work in progress. So 1 divided by total number of months is in a year is 12 into raw material per unit value 60. So 60 ಅಂತ per unit ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 lakhs ಬರುತ್ತೆ. 5 lakhsನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 lakh ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 1 lakh ಇಂಟು 1, that is 1 month average period, 1 divided by 12 into 50%, that is half ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು 50% ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್
ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 50% ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು 50%ಗೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಗೆ ಬರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಯೂನಿಟಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಧ ಯೂನಿಟ್ ಯಾರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 50%ಅನ್ನು ವೇಜಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1,25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕಂಬೈಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ there is no any other option for us to bifurcate the manufacturing overhead and administration overhead. So that's why manufacturing and administrative overhead is taken into account for calculation of work in progress. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 lakh level of units into 1 month ಅಂತಂದಾಗ 1 divided by 12. 50% of the manufacturing activities is under process, so 1 by 2, and 16 rupees is the amount of manufacturing and administrative overhead per unit value. ಆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 16 rupees. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 66,667 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆದಾಯಿತು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು 50% ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಮೂರ್ದು ಟೋಟಲ್ 6,91,667. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 2.5 months. 2.5 months ಅಂತಂದಾಗ 2.5 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 lakh ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 2.5 months ಅಂದಾಗ 2.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 113 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಇಷ್ಟರದ್ದು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ 113 rupees. ಈ 113 ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ 113 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ 23,54,167 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂ 2 ಐಟಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ these 3 numbers so that it can be added to sundry debtors and cash in hand so that we can arrive at total current assets. Sundry debtors ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ 2 months ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ 2 months ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 lakh ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 3/4 ಇಂಟು 2 months is 2 divided by 12 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ದೆನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬಾರ್ದು.
ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇಂಟು 3/4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನಿದು 3/4? ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 25% ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ 100 ರೂಪೀಸು 100 ಟೋಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ 25% ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ರಿಮೈಂಡರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. 25% ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 75% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 75% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ 75%. 75%ನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 75 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 75 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100ನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, ಅಂದರೆ 25 3s 25 4s 100. ಸೊ 3/4 ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3/4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 lakh ಇಂಟು 3/4, 2 months ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 130. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 14,12,500. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಏನಿದೆ 75% ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ 3/4 ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ 50,000 rupees. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ದು ಅಮೌಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಈ 5 ಐಟಮ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 55,8,334. So 55,08,334 is to be taken as total current assets. So one part of the calculation is completed, total current assets. Next we need to list out the current liabilities item. Current liabilities items ನಲ್ಲಿ 1 by 1 ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾರು? ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 lakh ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 3 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 60, that is material value, because we purchase material from suppliers and suppliers are nothing but creditors. So 15 lakhs is the amount. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 15 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟು 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 1 monthದು ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದಾಗ 1 lakh ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 30 ಇಂಟು 30 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2,50,000 ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಒಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 0.5 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ 1 lakh ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 0.5 ಅಂದರೆ 0.5 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 16 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಿವನ್
for manufacturing and administration overhead. Simplification of this is 66,667. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್. ಸೇಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ 1 lakh level of units 0.5 divided by 12 into selling overhead per unit given as 7 rupees. So ಇದನ್ನು simplification ಮಾಡಿದಾಗ then we will obtain 29,167 as an outstanding selling overhead to be payable. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ಲು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ these 4 items is 18,45,834 and this is to be treated as total current liabilities. So now we have two major components. One is total current assets and total current liabilities. So total current assets and total current liabilities, the difference between these two is to be known as working capital or net working capital requirement. So ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ನೆಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 36,62,500 and this is the amount of working capital requirement. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thanks for watching this video and I will see you in the next video.